जय गुरु। गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आ गोटे आध्यात्मिक अध्याय जार ना हूँ कामना और भक्ति। ये अध्यायटी को मु नारायण मिश्र स्वागत करुच्ची विज्ञ श्रोता और दर्शक मान। ये कामना और भक्ति ये परस्पर विरोधी जिनिस। कामना जेपर्यंत थी भक्ति आसबनी, भक्ति आसला परे आउ कामना रही क्या भगवान तुमको रक्षा करेंगे सब बेले। भक्ति आसला माने तुम्हें भक्त हल भावटा भावर ही भक्तिटा आसे। तेणु प्रवचक मैंने कहते एवं शास्त्र भी उल्लेख अच्छी जे भक्ति बिना ये पूजा पाठ मंत्र पाठ यज्ञ तपस्या सबू अर्थहीन। किंतु आमे जे साधारण लोक ये विष्णु मायारे संसार रे रहीचे घर कथा और अर्थ आगमन चिंतार छटपट होचे आमर भक्तिभाव आसब केमिति? भक्त किए आमे केमिति भक्त हो पारिबा तार किसी सर्टकट पंथा समस्ते खोजुंट किंतु कौन सी लोक ताको बतैया को नाराज। सन्यासी मानक जो अष्टांग योग साधना कथा आगु कहुई से योग 8टी अंग है। योगर 8टी अंग है जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आउ समाधि। एथुरु केवल जम कहले ही 5टा जिनिस को बुझाऊँ। सबुड़ाक आलोचना करने को संभव नुह एतिक अल्प समय भितर ये 2-3 घंटा लग तेणु से गोटे विषय यदि आम आलोचना करवा जम कौन जम हूँ 5टा जिनिस। जो जम जो अष्टांग गोटे अंग हूँ जम सेटा हूँ 5टा जिनिस अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। आमे तो परस्पर को हिंसा करुचे सर्वदा मिछ कहूचे परधन चोरी करुचे एकाधिक स्त्री चाहूचे आउ दरकार ठारू अधिक ग्रहण करने को आमे आदौ पश्चातपद होने। तेणु योगर केवल गोटे अंग साधना न करिपारुथिबा आम भली साधारण लोक ये अष्टांग योग साधन करिवो केमिति? असंभव। कहीं ना आमर एकमात्र शत्रु है कामना। एबे टिके भल करी शुणु कि केते प्रकार शास्त्र कहुई एवं ता अर्थ कौन। जन्मरू मृत्यु जाए किछि ना किछि पाइबाकू करिबाकू बा हेबाकू इच्छा करिबाटा होची कामना। ये कामना होची 2 प्रकार। गोटे है परमार्थिक कामना गोटे है लौकिक कामना। परमार्थिक कामना पुणी 2 प्रकार। गोटे है मुक्ति आ गोटे है भक्ति। मुक्ति कामना रे नेबार इच्छा थाए किंतु भगवत प्रेम कामना रे देवार इच्छा थिबारु एटा मुक्ति कामना ठारू श्रेष्ठतर। तथापि परमार्थिक कामना को कामना बोली न गणले चलिबो कारण एभली कामना हबाटा ईश्वर को करुणा। परमार्थिक कामनाटा आम भितर आसीबा एटा ईश्वर न चाहिया पर्यंत हबनी। लौकिक कामना जोटाक साधारण भाव समस्त मन में आसे सी भी 2 प्रकार। गोटे है सुख पाइबार कामना आ गोटे हूँ दुख दूर करिवार कामना। दुटाक एका जिनिस नुह। सुख पाइबार कामना गोटे दुख दूर करिवार कामना गोटे। सुख पाइबार कामनार अर्थ आमको आराम मिलू आमे बंचिबा बेले आम आदर सम्मान पाऊ मला परे भी आम नाटा जमती अमर होइकी रहे आमको स्वर्ग प्राप्ति हो। द्वितीय लौकिक कामना है दुख दूर करिवार कामना। ये दुख 3 प्रकार आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि अनावृष्टि शीत ग्रीष्म वायु प्रभाव ये सब जो दुख है एगुड़ा कहला आधि भौतिक कारण ये सब देवता मान अधिकार अच्छे। आधि बौद्धिक दुख है सिंह व्याघ्र सर्प चोर ये मानी प्राणी मान द्वारा मिलुवा दुख। आध्यात्मिक दुख है अन्य प्रकार। आध्यात्मिक दुख ही 2 प्रकार। गोटे है आधि आ गोटे है व्याधि। आधि दुखटा हूँ मानसिक सी भी 2 प्रकार। गोटे है पागलामी आ गोटे है चिंता शोक भय बा उद्वेग इत्यादि दुख। पागलामी रूपक मानसिक दुखर समाधान ना कारण यहाँ प्रारब्ध जनित पूर्व जन्मरू आसी आपण पागल होती ए जन्म भल कर क्षमता कार ना। आ जो चिंता शोक भय आ उद्वेग जनित दुख यहाँ दूर करने को हम किए कर से ईश्वर ही करेंगे। तेणु भगवान गीतार कहते मोर 4 प्रकार भक्त अच्छा अर्थार्थी
ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞାନୀ। ରାଜପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଥାଗମ ହେବା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିବାକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ହେଲେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ବିପଦରେ ପଡ଼ି ବା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି ସିଏ ହେଲା ଆର୍ତ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରା ହେଲେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ। ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଉଦ୍ଧବ ହେଲେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବାସୁଦେବ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତା ନିଜ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଗୋପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଅହରହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତେବେ କେବଳ ଧ୍ରୁବ ଓ ଉତ୍ତରା କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଜରାଜ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ ଭାବେ ଗଣିବାକୁ ସେମାନେ ନାରାଜ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜ ବଳ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲେ, ତାପରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ତା'ର ସବୁ କଥା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଆର୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଭକ୍ତ ସମୟକ୍ରମେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ସମୟକ୍ରମେ ଯଦି ସେହି ଭାବଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ରହିବେ ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧାରଣା ଆସେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ ସାରା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ଅନେକ ନିୟମ ଓ ବିଧିବିଧାନ କଷ୍ଟ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନାରେ କେବଳ ଭାବ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଫୁଲ, ଦୀପ, ଭୋଗ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭକ୍ତ ନାମଦେବଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଥରେ ଭକ୍ତ ନାମଦେବ ରୁଟି ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଘିଅ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁରଟିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଆସି ସେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ପଟକ ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ନାମଦେବ ଘିଅ ଡବାଟା ଧରି ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୁହ ରୁହ। କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୁହ ନା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦିଏ ରୁଟିରେ। ଏ ଶୁଖିଲା ରୁଟି କ'ଣ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ? ଏତିକି କଥାରେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସର୍ବପ୍ରାଣୀକୁ ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ପରର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଭକ୍ତି କ'ଣ। ଚାରିଜଣ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା 4ଟି ଆମ୍ବ ଆସିଲେ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଜଣ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସି ଆମ୍ବ ମାଗି ନେଇ ପଳାଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲା। ତୃତୀୟ ଜଣକ ଆମ୍ବ ମାଗିଲାନି କିମ୍ବା କାନ୍ଦିକିରି ତଳେ ଗଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବକୁ ଚାହିଁକି ରହିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପୁଅଟି ପୂର୍ବବତ୍ ଖେଳରେ ମଜି ରହିଲା। ଜାଣିଛି ବାପା ଆମ୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଖେଳରେ ମାତିକି ରହିଲା। ବାପା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ 4ଟି ଆମ୍ବ ଦେଲେ। ଯିଏ ମାଗିଲା ସିଏ ହେଲା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଯିଏ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲା ସିଏ ହେଲା ଆର୍ତ, ଯିଏ ମାଗିଲା ନାହିଁ କି କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା ସିଏ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଆଉ ଯିଏ ଆମ୍ବ ପାଇବାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲାନି, ଆମ୍ବ ବି ପାଇଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପାଇବାକୁ ସେ ଟିକେ ଆସିଲାନି ମୋଟୁ, ସିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ। ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜର କଲେ ସେ 100 ଗୁଣ ନିକଟତର ହେବେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ ସେ 100 ପାଦ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଗୋପୀମାନେ ଗାଈ ଧୋଇଲା ବେଳେ, ଧାନ କୁଟିବା ବେଳେ, ଦହି ମନ୍ଥିବା ବେଳେ, ଅଗଣା ଲିପିବା ବେଳେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇବା ବେଳେ ଏବଂ ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳେ, ଯେକୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଯେ ବିବେକ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ମଣିଷ ତିଆରି କଲି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହୋଇ ଏ ଜନ୍ମଟାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ମୋ ଠାରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନାମ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନେଉନି। ମଣିଷ କୁରୁସଭାରେ
ଉପସ୍ଥିତ ମୂର୍ଖ କୌରବମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଉଛି। କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିକରି କାଟିଦେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ସେତେବେଳେ ବି କାହାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାନି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି। ତେଣୁ ପରାକ୍ରମୀ ହଜାର ହଜାର ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ଦେଲା? ଇଏ ଚମତ୍କାରିତା କୌରବମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିବା ଗୋଲାକାର ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ଅନ୍ଧ ପରି। ଅନ୍ଧ ବୁଲୁଛି ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ, ପାଚେରୀ ହାତ ମାରିବାରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଇଠି ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଗେଟ୍କି ପାସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାରକୁ ଧରି ଧରିକା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ସେ ପାଉନାହିଁ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ଭଳିଆ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲାନି ବାଟଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ତେଣୁ ରାଶି ରାଶି ପାପ ଆମେ କରୁଛେ। ଭାବୁଛେ, ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପୁରୀ ଯିବା, ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେଟା ଠିକ୍। ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବି ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏଇଠି ବସି ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠି ଯାଇକି ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲ, ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ପାପ ଧୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ଆମେ କରି ଚାଲିଛେ। ମନେକର କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆସନ ବିଛାଇ ଦେଲେ, ଆସନରେ ବସେଇଲେ, ପତ୍ର ପକାଇଲେ, ଢାଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ପାଖରେ ରଖିଲେ, ତଥାପି ଯଦି ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦାତାର ଭୁଲ ଅଛି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ବି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଉନାହିଁ। କେବଳ ଭାଷଣ, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଚନବାଲାଙ୍କ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲାଣି। ଯିଏ ପ୍ରବଚନ 3 ଦିନ ଦେଉଛି କହୁଛି ମୋର ଫିସ୍ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ, ଆଡ଼େ କହୁଛି କ'ଣ ନା ସଂସାର କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଦୌ ଲୋଭ କରନି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋରି ଭଳିଆ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଦିନ ପାଇଁକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। କହୁଛି ଏ ଖାଲି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ନେବୁ, ଆମେ ତାକୁ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଗବାନ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି କୃପାଳଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା, ସେ ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ପରିସ୍ରା ପୁରେଇକିରି ତାକୁ ଠିପିରି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଯଦି ବର୍ଷଟାଏ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଚମନ କରିବେ କି? ଆମେ କହିବୁ ନା। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରଟା ପରିସ୍ରା ଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ରା ହିଁ ଅଛି, ବାହାରଟା କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା। ଆମର ଠିକ୍ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଯାଉଛେ, ବହୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଅନ୍ୟର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆଜିଠୁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ହେବ ନେବା, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ ଯେମିତିକି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଖିତି ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଉ କି ପରଜନ୍ମରେ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ କାମନା ଆଉ ଭକ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି, ଏଥିରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭକ୍ତିଭାବ ଟିକିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ସକାଶେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।